अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहाँ पर माँ बाप अपनी औलाद को बड़ा करते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन माँ बाप जब परवरिश करते हैं तो ये उम्मीद नहीं रखते कि उनके लिए बड़े होकर उनकी औलाद उनके लिए कुछ करेंगे। हाँ, ये जरूर है, कहीं ना कहीं एक आस होती है कि औलाद हमारा सहारा कभी ना कभी बनेगा, लेकिन जब वो औलाद ही बड़े होने के बाद अपने ही माँ बाप पर जुल्म करना शुरू कर दे, उनको परेशान करना शुरू कर दे, तो फिर ऐसी औलाद से क्या तवक्को रखेंगे। एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला। माँ बाप ने इल्जाम लगाया अपने ही बेटे नागेश्वर रेड्डी के ऊपर, जो इंस्पेक्टर है रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में, जो अपने ही माँ बाप पर जुल्म कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक 2 बेटियां 2 बेटे हैं, और जब ये जायदाद तकसीम हो रही थी, यानी जमीन जुमला 30 एकड़ 23 कुंटे जमीन थी, जिनमें से 15 एकड़ जमीन बड़े बेटे को दे दी गई, 11 एकड़ जमीन छोटा बेटा यादया जो पुलिस कांस्टेबल है उसको दे दी गई। बकाया जमीन माँ बाप अपने पास रखे अपने बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए। उनका सहारा वही जमीन है जिससे कुछ इनको आमदनी होती है और अपनी जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि बेटों से कोई तवक्को नहीं। लेकिन जो बड़ा बेटा है नागेश्वर रेड्डी, वो लगातार माँ बाप पर ये दबाव बना रहा है, जुल्म कर रहा है, मारपीट कर रहा है कि वो बकाया जमीन भी मुझको दे दें। और इसी जुल्म को देखते हुए छोटा बेटा जो यादया है, जो पुलिस कांस्टेबल है, वो सुसाइड करने की भी कोशिश करा था। यानी इस तरह का जुल्म ज्यादती करना एक पुलिस ऑफिसर होकर, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे लोगों के साथ ये पुलिस ऑफिसर का क्या रवैया होगा। आखिरकार तंग होकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से गुजारिश की, कंप्लेन दी कि इनके बड़े बेटा जो नागेश्वर रेड्डी है, जो इंस्पेक्टर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि हमारी जान को खतरा है, वो कभी भी हमारी जान ले सकता है। बड़ी अफसोस की बात है, हमारे इस तेलंगाना स्टेट में ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स है जो अपनी माँ बाप पर जुल्म कर रहे हैं और उनके कत्ल का सबब बन रहे हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है, इस पर फौरन तवज्जो देने की जरूरत है। अगर वक्त पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कोई भी बड़ा क्राइम हो सकता है। अब ऐसे पुलिस ऑफिसरों से क्या तवक्को रखें जो अपने ही माँ बाप पर जुल्म करते हैं, तो वो दूसरों के साथ क्या इंसाफ करेंगे। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। సార్ వెంకటాంపల్లె, ఇలా గన్పూర్ మండలం వెంకటాంపల్లె మాది. నా పెద్ద కొడుకు సిఐ, చిన్న కొడుకు ఎక్కడున్నది మాకు తెలియదు సార్. పేరు నాగేశ్వర్ రెడ్డి. చిన్న కొడుకు కానిస్టేబుల్. ఇద్దరు బిడ్డలు ఒక ఆమెను గంగారం ఇచ్చిన, ఒక ఆమెను గోపులాపురం ఇచ్చిన. వాళ్ళ కష్టం చేసుకొని వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. మాకేం ఆశపడకుండా వాళ్ళ కష్టం చేసుకొని వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. మాకు ఆస్తి పంపకాలు ఆస్తి చేసి అని మా పెద్ద కొడుకు 4 ఏళ్ళ నుండి మాకు సతాయిస్తే, నాయన నేను చచ్చిన దగ్గర ఉండండి, చచ్చినాక చేసుకుందరని చెప్పిన. చెప్తే అట్లా కాదు, నాకు 2 కొడుకులు, మీరు చచ్చిపోతే చెరసగం కావాలి అంటాడు తమ్ముడు. నాకు 2 కొడుకులు, నాకు 2 భాగాలు చేసి నాకు 10 ఎకరాలు, తమ్మునికి నాకు 20 ఎకరాలు, తమ్మునికి 10 ఎకరాలు. ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ కదా, తమ్మునికి 10 ఎకరాలు. తమ్ముని బిడ్డ ఉంటే నా కొడుకులు తమ్ముని కొడుకు కలిసి పెళ్లి చేస్తారు. నాకైతే ఇప్పుడు 20 ఎకరాలు అన్నాడు. ఇదేకటి పద్ధతి నాయన, ప్రపంచంలో లేనిది. నీ పెద్ద ఓదలు ఉండవు, ఏంటికి కారం అవుతావు నాయన. నీకు ₹1,00,000 వస్తాయి, కొంత 50,000 వస్తుంది. నీ కష్టం నువ్వు చేసుకొని బతుకున్నాయినా, నువ్వు సంపాదించుకో. ఇంతదానికి ఎందుకు రద్దీ పడతావు? నువ్వు నీ పిల్లలు ఉన్నంత వరకు గుడకంగా ఇది అన్యాయం చేసిండని అనుకుంటారు జనం. వద్దు నాయన, నీ కాలు మొక్తానైనా. ఒకవేళ అమ్మనాయన చచ్చిపోయినరు అనుకో, అమ్మనాయన చచ్చిపోతే నేనే సాకినా, నేనే చెల్లెలు పెళ్ళిళ్ళు చేసిన అనుకో, నేనే తమ్ముని సాగిన అనుకో, పెద్ద పనులు చేసుకొని ఆయన ఈ కాలం కాకున్నాయన అని కాళ్ళు మొక్కిన చెప్తే కూడా కాక పొట్టనికి వచ్చిండు. కుర్చీ తీసుకొని ఉరికొచ్చిండు. ఉరికొచ్చినప్పుడు నాకు మోకాళ్ళకి ఆపరేషన్ అయ్యింది, లేచే పరిస్థితిలో లేను. నేను లబలబ మొత్తుకునే వాళ్ళకల్లా నా ముందర కుర్చీ వాళ్ళకి పెట్టిండు. అట్లా 4 సార్లు వచ్చి 4 కుర్చీలు వాళ్ళకి దిగాడు. ఒక్కడు ఒంటిగా వచ్చిండు. పేపర్ తీసుకొని వచ్చి నాకు ఏడాడిస్తావు ఇక్కడ రాసి, ఫస్ట్ నాకు ఏడాడిస్తావు రాసి అని 2 సార్లు వచ్చి బెదిరించిండు. బెదిరిస్తే ఉడకంగా నువ్వు చంపినా సరే కానీ 10 మందిని తోలుకొచ్చుకొని ఆయన అయితే అది చేసిస్తా కానీ 10 మందిలో మాట్లాడుకొని చేసుకుందరని చెప్పినాక నేను మా అక్క కొడుకును పిలిపించిన. మా పెద్ద మంచి వాళ్ళ అక్క కొడుకును పిలిపించి అట్లేట నాగేశ్వరరెడ్డి ఉండని 4 దినాలు మీకు ఒక ఎక్కడ పోతుందని అన్నారు. లేదు మా నాకు ఇప్పుడే చెప్పియాలన్నాడు. చెప్పిందంటే చెరసాగం చేసుకొని రాయని చెప్పిండు. రామాంజనేయులు చెప్పిండు. చెప్పినాక
నువ్వు ఇట్లా అడిగినావంట అని అడిగిండు ఆయన మామ అవుతాడు. 4 ఎకరాలు వస్తుంది మామ, పెళ్ళాళ్ళకు సరి ఎకరా ఇస్తా అంటున్నాడు కదా నాయన, వాళ్ళు కష్టం చేసిండ్రు కదా, ఇయ్యకోకో మాకేం బాధ లేదు, మాకు సరి 14 ఎకరాలు వస్తుంది మామ, చేసుకుంటాం అన్నాడు. అంటే నేనేం చెప్పినా, నాయన చేసుకుంటారు ఎట్లా, నేను చేసిస్తాను, పెద్ద మనుషుల గోల్కరాని గోల్కొచ్చి పారకాత రాసుకొని పారకాత రాసుకున్నాక ఓ క్లాస్ అన్ని దేవుకొచ్చుకొని కొలతలు చేసుకొని మళ్ళీ దేశాలు రాసుకోండి, ఈ దేశకు నేనుంటా, ఆ దేశకు నేనుంటా, ఇక్కడ వాడు ఇక్కడ నేను దేశాలు రాసుకొని చేసుకోండి నాయన చెప్పిన. అట్లా కాదు, నాకు రాసి నాకు ఎక్కనో తిక్కు రాసి అని మళ్ళీ ఒంటి ఓసారి వచ్చిండు. పారకాత రాసి ఇచ్చినాకనే మళ్ళీ వచ్చిండు నాడు. జనవరి ముందర వచ్చే పోతున్నాయి, ఆయన నెల వస్తా చూడు. పెద్ద కొడుకుకు 15 ఎకరాలు, చిన్న కొడుకు 11 ఎకరాలన్నర ఇచ్చినాక మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది నాకు, నాకు ఇవ్వాలి, ఇచ్చిన దగ్గర ఎవరు చేసేది లేదు అని అందరు నాపిండు, కవులలో నాపిండు. ఆపితే వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు ఆయన కాయిదాలు బాగా పరిష్కార కాయిదాలు రాసినాడు, పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు కదా సార్, ఆ పెద్ద మనుషులను పోయి చిన్నోడు అడిగిండు, సార్ అన్నా నేను చేయించుకుంటానా నా పొలం అని అన్నాడు. అంటే వాళ్ళు ఇంకేముందిరా తచ్చిపోయింది కదా, రిజిస్ట్రాలు అయినాయి, మీ అన్న లోన్ తెచ్చుకున్నాడు, నీవు లోన్ తెచ్చుకున్నావు, చేయించుకోపని చెప్పిండు. వెంకటేశ్వర రెడ్డి చెప్పిండు, గురుమూర్తి రెడ్డి చెప్పిండు, శ్యామసుందర్ రెడ్డి చెప్పిండు, గొల్లయాదాయ చెప్పిండు. వాళ్ళని అందరిని అడిగి తూకం పోసిండు. కౌలు రైతు 10 దాంట్లో తూకం పోసిండు. 5 ఎకరాలు 2 సార్లు దున్నిచ్చిండు. ఇప్పుడు 30,000 చిల్లర అయింది ఖర్చు. అయినాక పోపించినాక వచ్చి ఇప్పుడు అందరిని ఊళ్ళే మొత్తం ఎన్ని ట్రాక్టర్లు ఉంటే అన్ని ట్రాక్టర్లు రప్పు, ఎవరు పోయినా మీ మీద కేసు చేస్తా అని అందరినీ బెదిరించిండు. చుట్టుముట్టు తాండలు ఉండే, తాండలను కూడా బెదిరించిండు. ప్రతి మంచికి చెప్పిండు చుట్టుముట్టు పల్లెలకు గుర్తంగా ఎవరు పోవద్దు. మా తమ్ముడు వచ్చి నువ్వు చెప్పినట్లు ఒప్పుకుంటానే అని నన్ను అడిగితే, నాతోటి వాడు పవన్ చేసి నాతోటి మాట్లాడిపిస్తే మిమ్మలను అప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు దున్ననికి, అంతవరకు పోయేది లేదని బెదిరించిండు. వాడు మొన్న 2 దినాలు 3 దినాలు 4 దినాల తర్వాత తిరిగి మందిని అడుక్కున్నాడు. మేము రామయ్య నీ వంట ఫోన్ చేసి మా ఆయన చెప్పినట్లు ఇంత అని మాట్లాడితే మామూలు అప్పుడు ఫోన్ చేయమన్నాడు. 5 ఎకరాలు కావాలి, ఇవ్వకపోతే తలకాయ రోట్లో పెట్టి దాంస్తా అని మాతోటి అన్నాడు. తలకాయ రోట్లో పెట్టి దాంస్తా, నరికి పొలి జాలుతా తమ్ముడిని అట్లా. మామూలు ఏమంటాడు, బిడ్డ నీ లంజ గుద్దల జంగుడు లంజదానా, నేను చెప్పినట్లు వింటావా లేదా, నీవే నేర్పుతున్నవే తమ్మునికి అంటాడు, నీవే నేర్పుతున్నావే లంజదానా. మాకు ఒకరి దగ్గర ఒకరు పోగుద్దు, మామూలు వచ్చి కొడుతుండడు, వాళ్ళు ఎవరంతలా కొళ్ళు ఉండేటట్లు పిలిపించి భయం పెట్టు సార్ అని చెప్పినాం. ఇప్పుడు పోయి అడిగినాం ఇప్పుడు పారకాతి ఎట్లుందో, వాళ్ళ రిజిస్ట్రార్ రూల్ ఎట్లుందో అట్లే ఎవరి దాళ్ళు చేసుకోమని సార్, లొల్లులు వద్దు, నువ్వు చెప్తున్నా ఇంటడేమో నాగేశ్వర రెడ్డి అని నీ తానికి వచ్చినాను సారు, నీ కాళ్ళు మోపుతాను సార్ అంటే అంత ఆయన కొన్నాడంటే నడుగుండి బయటికి మీరు దమాకు లేదు మీకు, బయటికి నడుగుండ్రని అన్నాడు. మేము కాళ్ళు మోపుతామంటే ఒక మా మాటలు బయటకు దొరికించండి, పోయిన అని తలిగితే బెదురుకొని బయటకు వచ్చినాం. మేము నాగేశ్వర రెడ్డి తోటి ఫోన్లో మాట్లాడేది మేము విన్నాం. నేను సంపాదించిన సార్ అంటారు, అంటే నీవు ఆయన సంపాదించిన ఆయన అంటున్నాడు కదా సార్, ఆయనకు జాబ్ రాకముందు మాతోటి ఎన్ని బాండ్ కాయిదాలు ఉండవు, ఒకసారి చూడుండు సార్, మా బాండ్ కాయిదాలన్నా చూడుండు సార్ అన్న. సార్ మీ సోయి మా చెప్తున్నాడు అని ఏదో ఆయన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాడు తిట్టినట్లు. ఎవరి దగ్గర లేవు సారు, మేము ఇప్పుడు ఒంటిగానే ఉండవు, 2 ఏళ్ళు అవుతుంది ఒంటిగానే ఉండవు. అంతకు తొలిగా మా చిన్న బిడ్డ ఆర్మీ జాబ్ ఆయనకి ఇస్తే వాళ్ళ అత్తమ్మతోటి ఉండనీకే వాళ్ళ ఇల్లు కడాకుంది, ఆడ దొంగల బాధ అని చెప్పని మాతోటే పెట్టిపోయింది అల్లుడు. 10 ఏళ్ళు ఆమెనే వండి పెట్టింది మాకు, ఆమె కష్టమే తిన్నాం, 10 ఏళ్ళు ఆమె కష్టమే తిన్నాం. అప్పుడు నీళ్లు లేవు, కవులు లేదు, రైతు బంధులు ఏది లేదు. ఆమె మిషన్ గుట్టి మమ్మల్ని 10 ఏళ్ళు నడిపింది ఆమెనే, చిన్న బిడ్డ 10 ఏళ్ళు నడిపింది ఆమెనే మమ్మల్ని. మాకెవడు ఇవ్వలే పైసలు, యా కొడుకు ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ పంటలో చిన్న కొడుకుకు ఆయనే ఉండి, అరే ఇప్పుడు మా పెద్ద కొడుకుకు 15 ఎకరాలు ఎక్కువ ఇచ్చినాం, చిన్న కొడుకుకు 11 ఎకరాలన్నర ఇచ్చినాం. మాకు ఇప్పుడు ఈ సార్ తోనిపోతే సత్యనారాయణ సార్ అంట, మాకు న్యాయం జరగలేదు, వెళ్ళిపోయింది బయటకు అని చెప్పిండు. ఆయన సంపాదించిండంట, వెళ్ళిపోయింది బయటకు అన్నాడు. ఆడుకుని మేము కనిపించందే పెద్దగా అయిండ సార్ అంటే ఆ సోది మాకు చెప్పగనాడు బయటకు అన్నాడు. అంటే ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చినాం మేము. మాకు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి సారు న్యాయం చేయాలి, రేవంత్ రెడ్డి సార్ మాకు న్యాయం చేయాలి. మేము ఆయనకు అనుకున్న తల్లిదండ్రులాగా అనుకొని, ఆయన చెల్లెల్లాగా అనుకొని, ఆయన అక్కలాగా అనుకొని
మాకు న్యాయం చేయాలి, వాళ్ళిద్దరు మంచిగా ఉండాలి, మాకు న్యాయం చేయాలి. వాళ్ళు ఒకరి దగ్గర ఒకరు పోకూడదు, అన్నదమ్ములు. మాకు న్యాయం చేయాలి అంతే.